छुआ माने गुड मॉर्निंग। अच्छा छुआ माने आज आम द्वादश श्रेणी साहित्य ज्योतिर सेकेंड पार्टा पढ़ा जाऊँ। देख जलद दरिद्र ठारे कि बदान्यता महत्व गढ़ी उठे। जलद ये मेघ बा बारिद को बुझाऊँच। दरिद्र ठारे माने गरीब ठारे कि बाधान्यतार महत्व बढ़ी उठी थाए। एणु दरिद्र वनवासी मानू निराश नकरी तोर बदान्यता से ही आरंभ करू। से कवि कहते ना लेखक कहते जे दरिद्र वनवासी मानू बन रे रोथिबा वनवासी मानू निराश नकरी बा आशा शून्य नकरी तोर बदान्यता से ही आरंभ करू वर्षा को लेखक कहते। टंकील अनुर्वर उच्च बाच भूमि नर नारी स्वेद शक्ति शस्य क्षेत्र में शाड़ी धान्य आज आकाश को चाह झाऊलू कौच वर्षा नहेकि कौन हो कौची पृथ्वी ये बसुमाता टंकील टंकील माने पहाड़िया बा पथुरिया अनुर्वर उर्वर नुहे जो माटी उर्वर नुहे उच्च बाच माने उच्चा खाल भूमि भूई नर नारी मानकर जो स्वेद शक्ति झाड़ बहीकि जो काम करती परिश्रम करी स्वेद शक्ति माने झाड़ जो देहर बहीकि नर नारी माने बा पुरुष स्त्री माने जो काम करती कौटी ना शस्य क्षेत्र में शाड़ी धान्य हूँ शाड़ी धान को बुझाऊँच। आज आकाश को चाह झाऊलू वर्षा न पाई यही भूमि रे शस्य क्षेत्र गुड़ाकर सबू शाड़ी धान्य झाऊली पड़ू रोग गोटे लेखक गोटे उदाहरण देखी कही जे रोग शज्या सहित पुत्र कन्या को देखी पितामाता मन जेपरी आतंक थरी उठे शाड़ी क्षेत्र देखी वनवासी मान मन आज से थरी उठुव कुछ रोग शज्यार जो पुओ झी मैंने पड़ी था बापा माँ को मन में गोटे भय आसे ठीक से ही शाड़ी क्षेत्र को देखी वनवासी मानक मन आज से हीपरी थरी उठुव कहीं वर्षा होनी आम एत कष्ट करी फसल हूँ करूँ परिश्रम करी झाड़ बोहीकि आज वर्षा नहब आम फसल सब नष्ट हो कौच निघंच वन मध्य मानक बासभूमि तू सहजरे खोजी पाइबू नहीं हे बारिद निघंच निघंच माने घंच वन मध्य एमानकर बासभूमि रहीबार माटी मध्य तू सहजरे खोजी पाइबू नहीं। गो पोलर गलघंटी गोपाल बा गोपालर बेणुसन शुणी किंबा कुटीर उद्गत कुटिलभूत धूम देखी ग्राम सीमा जानीपारू। हे बारिद तू ये गोपालर माने गोपलर गो माने गोरु पल माने दल गोरु दल दल हो जाती गल गंठी गलारे जो बा बेकरे जो घंटी पिंधि था टिंग टिंग हो बाजेना गोरु जो गोटरू गोरु आसती टिंग टिंग हो बेकर घंटी बाजुता है ना कुछ गोपालर बेणु स्वन गोपाल गौड़ पिला बुझाऊँच बेणु स्वन माने बंशीर हूँ स्वन स्वन माने बंशीर स्वर को शुभुची किंबा कुटीर माने कुड़िया उद्गत माने उत्पन्न कुंडलीभूत कुंडली माने गोलाकार होई धूम माने धुआं को देखी ग्रामर सीमा जानीपारू जोटी गोरु पल घंटी बजिकी आसुवे गोपाल पुओंकर बंशीर स्वन शुभुव कुड़ियार उद्गत उत्पन्न होउतब कुंडलीभूत गोलाकार होइकी धुआं जी तू देखू जानबू से हूँ ग्रामर सीमा बोली से जानीपारू गोटे गाँ अच्छी आ गाँर सीमा बोली तू जानीपारू। अथवा जदि तोर भाग्य थाए तेबे संकीर्ण पथरे श्रेणीबद्ध नर नारी प्रभावटी तो आखिरे पड़ीज अथवा जबा जदि तोर भाग्य जदि थाए भाग्य जदि थाए तेबे संकीर्ण पथरे संकीर्ण माने अणओसारिया श्रेणीबद्ध माने धाड़ी धाड़ी करिकी स्त्री लोक माने जो पछकु पछकु चली थांती पुरुष स्त्री जो पछकु पछ धाड़ी बांधिकी चली थांती से प्रभावटी देखिकी तू जानी पारिबू तो भाग्य जी थिबो संकीर्ण बा अणओसारिया पथरे बा रास्तारे श्रेणीबद्ध होई बा दल बांधी धाड़ी धाड़ी होई रास्तारे पुरुष स्त्री माने जी चलुथिबे तो आखिरे पड़ीजिवो
ଜାଣିବୁ ସେଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ବିଲି। ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକ ମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ। ସେ କହୁଛି ଅଗ୍ରସର ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ନବ ଯୁବକ ନୂଆ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁ ମାନେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠ ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଏଠି ବୁଝଉଛି। ଐକତାନିକ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନାଚନ୍ତି। ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଝର ମାନେ ଝରଣା ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ। କହୁଛି ବଣଭୂମିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ନବଯୁବକ ମାନେ ନୂଆ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବେଣୁସ୍ୱନ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଥିବ, ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ବାଜୁଥିବ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚୁଥିବେ। ନିର୍ଝର ମାନେ ଝରଣା ଯେମିତି ଗତି କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ, ସେମିତି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଘନ ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ନରନାରୀମାନେ କୁଜିହଂସୀଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କହୁଛି ମେଘକୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମେଘକୁ ଘନ ମାନେ ହେଉଛି ବାରିବହ ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ନାରୀମାନେ କୁଜିହଂସୀଠାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଚାଲିକୁ କୁଜିହଂସୀ ସହିତ ଏଠି ଲେଖକ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗତି କରି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ମାଦଳସା ଓ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୁସୁମ କମଳ ପଦରେ ଅଳକ୍ତ ବଳନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜବଧରରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ବା ହେଉଛି ମାଦଳସା ମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ, ମାତଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ଝିଅ ହସ୍ତିନୀକି ବୁଝଉଛି ବା ମାଇ ହସ୍ତିକୁ ବୁଝଉଛି, ଯେମିତି ଢଳି ଢଳି ଚାଲନ୍ତି। କିମ୍ବା କୁସୁମ ମାନେ ଫୁଲ, କମଳ ମାନେ ନରମ, ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଭଳିଆ କୋମଳ ପଦରେ ମାନେ ପାଦରେ ଅଳକ୍ତ ମାନେ ଅଳତା ବା ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବଳନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଜବାଧରରେ ମାନେ ଓଠରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁପଳିତ ତନୁଲତାରେ ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବଧୁର କର୍କଶ ଉରଗ କୁଟୀର ଗରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝରିଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। କହୁଛି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ଭଲ ତାକତ ଥିବ, ସୁବଳିତ ତନୁ ମାନେ ଦେହ ଲତାରେ ବନ ପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର। କହୁଛି ବନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ସବୁ ହେଉଛି ଫୁଟିଥିବ, ଭରିଥିବ ବା ପୁଷ୍ପ ସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଥିବ, ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଫୁଲକୁ ସବୁ ଲଗେଇ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହେଉଛି ଅଣଓସାରିଆ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସରୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଥାଏ, ବଧୁର ହେଉଛି ଖାଲ ଢିପ, କର୍କଶ ଓ ଉରଗ କୁଟୀର, ଉରଗ ହେଉଛି ସାପ, କୁଟୀର ମାନେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇକି ଯେଉଁ ସାପ ଚାଲେ, ଗିରି ପଥକୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ, ହାସ୍ୟ ମାନେ ହସ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ହସ ଆଉ ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ଏତେ ଜୋର ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ। ନିର୍ଝରିଣୀ ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ନିର୍ଝରିଣୀ ହେଉଛି ତଟିନୀ ବା ନଦୀକି ବୁଝଉଛି। ପୁଣି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବାରିବ ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ। ପୁଣି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିବ, ହେ ମେଘ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ବାନ୍ଧବୀ। ତୋର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭୀତା ହୋଇ ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଶକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନସ୍ପତି ପରି ରହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରହନ୍ତି। ସେ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖକ ବାରିବହକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଖୁବ୍ ଜୋର ସେ ଗର୍ଜନ କରିକି ଆସେ, ଭୀତା ହୋଇକି ବା ସେ ଡରି ଯାଇକି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତିନି ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଶକୁ ପଳାନ୍ତିନି। ଆଲିଙ୍ଗନ ମାନେ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଶକୁ ମାନେ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ବନସ୍ପତି ପରି ରହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରହନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯେତେ ହେଉଥିଲେ ବି ସେ
କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ପରି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ, ନଚେତ୍ ତୋତେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ଏମାନେ ବନଭୂମି କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାରିବ, ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ହେଇକି ଚିହ୍ନା ଲୋକ ହେଇକି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ, ନଚେତ୍ ତୁ ଯଦି ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଭଳିଆ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ତୋତେ ଉଚ୍ଚ ହାସରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସିବେ। ଏମାନେ ବନଭୂମିକୁ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭୂମିକୁ କମ୍ପେଇ ଦେବେ। ଜଳଦ ଜଳଦ ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁନାହୁଁ ଏହି ବନବାସୀମାନେ ତୋର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରିବହକୁ ବା ଜଳଦକୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଯେ ବନବାସୀମାନେ ତୋର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରିକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ଦୟା ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱେଦା ଚର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ଉଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି? କହୁଛି ସ୍ୱେଦର୍ଜିତ ହେଉଛି ଝାଳ ବୁହାଇ ଧନରେ। କହୁଛି ଝାଳ ବୁହାଇକି ଯେଉଁ ନରନାରୀମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଉଦର ମାନେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ନିର୍ମଳ ମନ, ପରିଷ୍କାର ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ପରମ ମାନେ ଭଲ କାମନା ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଜଗତରୁ କେବେ ତସ୍କରତା ଲୋପ ଯାଏ, ତେବେ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଶକୁ ଦିନେ ଆସିବ। କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଗତରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ତସ୍କରତା ମାନେ ଚୋର ବା ଶଠତା ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମାନବିକତା ମାନେ ମଣିଷ ପଣିଆଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନେ ଆସିବ। ଏଣୁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବୁନି, ଆଶାଶୂନ୍ୟ ନ କରି ଅବିରତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାରିପାତରେ ବା ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ବନଭୂମିକୁ ବା ବନ ମାଟିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ମାନେ ସବୁଜ କରିକି ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ, ପରିଷ୍କାର କରିଦେବୁ। ତୋର କୃପାରେ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ। କହୁଛି, ତୋର କୃପାରେ ମାନେ ଦୟାରେ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା, ନବ ମାନେ ନୂଆ, ନୀଳିମା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳି ବୁଲିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରି ଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ କଳାପୀର କେକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳ ବନଭୂମିରେ ଆମୋଦିତ ହେବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଓ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ପରି ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର କୃପାରେ ମାନେ ତୋ ଦୟାରେ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ମାନେ ନୂଆ ଧାନ ଖେଳି ବୁଲିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରି ଦରିରେ କହୁଛି, ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରି ଦରିରେ ହେଉଛି ନିର୍ଝରିଣୀ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବେ। ଆଉ ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ ଏଠି ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ ହେଉଛି ରାଜା ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ନୃପ ମାନେ ରାଜା। କହୁଛି, ଏ ଭଞ୍ଜ ନୃପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଏ କଳାପୀର କେକାର ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କହୁଛି, କଳାପୀର କେକାରେ ହେଉଛି ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। କଳାପୀ ହେଉଛି କଳାପୀ କେକା ହେଉଛି ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି। ବନଭୂମି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ, ମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କଦମ୍ବ ଗୋଟେ ପୁଲକରେ ହେଉଛି କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗୋଟେ ଫୁଲ, ନିଜ ତରୁଣ ମାନେ ଯୁବକ, ତନୁ ମାନେ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ନୂଆ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଯୁବତୀ କେମିତି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ। ତୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଏତେ ବିଭବ, ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାରିବ, ତୋର ଅନୁଗ୍ରହର ମାନେ ତୋ ଦୟାର ଏତେ ବିଭବ, ଏତେ ସମ୍ପଦ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ସେପାଳି କଥା
ଏହା ପରେ ଅସରନ୍ତି ବେଣୁ ବନ ଉପରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଗଲାବେଳେ ତୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେବୁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପ୍ରତିଦିନ ପାରଣା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି ଓ ବାନରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦଳିକା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଅସରନ୍ତି ବେଣୁ ବନ ଉପରେ କହୁଛି ଅସରନ୍ତି ଯେଟା ସରିବ ନାହିଁ ସେଇ ବେଣୁ ମାନେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସଞ୍ଚରଣ ମାନେ ଗମନ କରି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଗଲାବେଳେ ତୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେବୁ। ତୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବୁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପ୍ରତିଦିନ ପାରଣାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପବାସ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭୋଜନଟା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବାଉଁଶ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାନରୀ ମାନେ କେମିତି କ୍ରୀଡ଼ା ମାନେ ଖେଳିକି ଦୋଳି ଭଳିଆ କେମିତି ଝୁଲିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ବାରିଦକୁ। ଏହି ବଂଶବନକୁ ବାୟୁହିଲ୍ଲରେ ଦୋହଲାଇ ଓ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଟଙ୍କିଳ ଅନୁକୂଳ ପଥରେ କପିଳାସ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳି ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେଇ କଟକ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। କହୁଛି ଏହି ବଂଶବନକୁ ବାୟୁ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ପବନର ତରଙ୍ଗରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇ ବା ହଲାଇ ଦେଇ ଓ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାନେ ଜାଗାକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଟଙ୍କିଳ ଅନୁକୂଳ ପଥରେ ଟଙ୍କିଳ ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅନୁକୂଳ ପଥରେ ମାନେ ଅନୁକୂଳକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ କପିଳାସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମାନେ କପିଳାସକୁ ଛୁଇଁ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସୌଧାବଳି ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାସାଦକୁ ବୁଝଉଛି ବା ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ବୁଝଉଛି। ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଟକର ଉତ୍କଳ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ମାନେ ମସ୍ତକ ହେଉଛି ଏଇ କଟକ। ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କହୁଛି କ'ଣ କଟକ ନଗର ଧବଳ ଟଗର ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସହର। ସେ କହୁଛି କଟକ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମସ୍ତକ। ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଦେଖିବୁ ସେ ବାୟୁ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବୁ, ଯାଇକି ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବୁ, ସେଠି ସବୁଜ ଟଙ୍କିଳ ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ସେ ଅନୁକୂଳ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ କପିଳାସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ। ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସେ ସୌଧାବଳି ସେ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କଟକ ସହର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ କଟକ ସହର ହେଉଛି ଧବଳ ଟଗର ନା କଟକ ନଗର ଧବଳ ଟଗର ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସହର। ସେ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ହେଉଛି ମସ୍ତକ ଟେକିକି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଘନ ଏହା ଥିଲା ଦିନେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତି ରାଜଧାନୀ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଘନ ହେ ବାରିବହ ଏହା ଥିଲା ଦିନେ ଗର୍ବିତ ରାଜା ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାର ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ରାଜା ଗଜପତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଝଟିକା ବେଗରେ ମାନେ ପବନ ବେଗରେ ଏ ଦୁର୍ଗରୁ ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କି ନେଇ। ସ୍ତୁତିପୁତ ବିଡ଼ାଣସୀ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ମାତ୍ର ଲୁଣ୍ଠିତ ବାରବାଟୀର ଶଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ହଜିଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି। ମରକତ କେଶରୀ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ତାର ସ୍ମୃତି ଆଜି ତାର ସବୁ ବିଡ଼ାଣସୀ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ତାର ସ୍ମୃତି ଆଜି ହଜି ଯାଇକି ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମାଟିରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଲୁଣ୍ଠିତ ଆଜି ବାରବାଟୀ ହେଉଛି ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାର ସେ ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ବାରବାଟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ମାନେ ପଥରରେ ତାର ସ୍ମୃତି କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିଛି। ତାର ଆଜି ଯାଏଁ ବି ତାର ସେ ଯଶ ଲାଗିକି ରହିଛି। ମରକତ କେଶରୀ ରାଜା ମରକତ କେଶରୀଙ୍କର ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଗୋଟେ ନଦୀ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର ମେଖଳା
मेखଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ସୂତା ବା କଟି ସୂତା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବହୁ କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଗଲେ। କହୁଛି ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବହୁ କବି ଆଉ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଭାଇ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ, କବି, ଗୁଣୀ ଆଉ କର୍ମୀମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ନ ଶୋଇ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯଶ ସବୁ ଜାଳିଗଲେ। ଏହି ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ, ଏହି ସବୁ ଯଶ ଅଖଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରି ତୁ କଟକକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଚାଲି ଆସିବୁ। କହୁଛି ଏହି କାମନା କରିକି ତୁ କଟକ ସହରକୁ ସବୁଜ କରି ବାରିବ ଚାଲି ଆସିବୁ। କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଯାଇ ଥରେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ତୋର କମଳ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, କଟକରୁ ଯେତେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖ କରିବୁ ବା ମୁହାଁଇବୁ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ମାତ୍ର ଖାଲି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ତୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ନା। ଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ତୋର ଉତ୍କଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭ୍ରମଣ ମାନେ ବୁଲିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। କହୁଛି କୋଣାର୍କକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ବାଟରେ ଅଗଣିତ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ ଏତେ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ତୁ ଦେଖିବୁ। ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ମାତ୍ର ଘନ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନରେ ଅଟିକି ଗଲେ ତୋର ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ଘନ ହେ ବାରିବହ, ତୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଟିକି ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ତୋର ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାରେ ବିଳମ୍ବ ମାନେ ଡେରି ଘଟିବ। ଏଣୁ ତୁ ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ମହୀର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଖାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିକେତନର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ପ୍ରତି ଆନତ ହୋଇ ଉପକୂଳ ପଥରେ ଗତି କରି ଚାଲିଯିବୁ। ଏଣୁ ଏଇ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ମହୀର ମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି ଏଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିକେତନ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନିକେତନ ମାନେ ଗୃହକୁ ବୁଝଉଛି। କହୁଛି ଚାରୁଚୂଡ଼ା ପ୍ରତି ଆନତ ହୋଇ ଉପକୂଳ ପଥରେ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରି ଚାଲିଯିବୁ। ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନେ ତୋର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଧରି କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। କହୁଛି ବେଳାଭୂମିର ଏଇ ସବୁଜ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନେ ଗ୍ରାମର ହେଉଛି ବାଳାମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ତୋର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବା ହେଉଛି ତୋର ହେଉଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି ବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଧରି କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ସେ କହୁଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରିକି ସେ ଗାଁର ସୂଚି ଯୁବତୀମାନେ ତୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଧରି କୁଟୀରରୁ ମାନେ କୁଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଘନ ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଗତି କରିବୁ, ଆଉ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପରି ବୃଥାରେ ବାଚାଳ ହେବୁ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରିଭ, ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇକି ଗତି କରିବୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଅଚଞ୍ଚଳ ଗତି କରିବୁ ମାନେ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଯିବୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପରି ବୃଥା ମାନେ ବେକାର ବାଚାଳ ହେବୁ ନାହିଁ, ପାଗଳ ପରି ହେବୁ ନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନଙ୍କ ଲୋଳ ନୟନ ତୋର ଚଞ୍ଚଳ ଗତିପଥ କଳନା କଲେ ସେମାନଙ୍କ କୁଙ୍କୁମାକ୍ତକ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁ ବାତାରେ ପଡ଼ିଯାଇ କେତେକ ବନରେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ନବ ଯୌବନର ଉନ୍ମୋଚନରେ ଲଜ୍ଜାମାନା ବରାକିନୀମାନଙ୍କ ତ୍ରସ୍ତ ଚାରୁଚରଣରେ ଗୁଡ଼ଙ୍କ ଗଳିଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀବାଳା ମାନେ ଗାଁର ଯୁବତୀମାନେ ଲୋଳ ନୟନରେ ସୁନ୍ଦର ଆଖିରେ ତୋର ଚଞ୍ଚଳ ଗତିପଥକୁ ତୋର ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଯାଉଥିବୁ ତ ଗତିପଥ ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ର ଥିବ ସେ କଳନା କଲେ ଭାବିଲେ ସେମାନଙ୍କ କୁଙ୍କୁମାନ୍ତକ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁ ବାତାରେ ପଡ଼ିଯାଇ କେତେ ବନରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ନୂଆ ଯୌବନର ଉନ୍ମୋଚନରେ ଲଜ୍ଜାମାନ ବରାକିନୀ ହେଉଛି ସୁନା ଗରିମାନଙ୍କର ତସ୍ତ୍ର ଚାରୁଚରଣରେ
ତାଙ୍କ ଚାରୁ ପାଦରେ ଗୁଡ଼କଙ୍କ ଗଳିଯିବ। ଗୁଡ଼କଙ୍କ ମାନେ ବାଲୁକା, ଯେଉଁ ବାଲୁକା ସବୁ ରହିଛି ସେ ବାଲୁକା ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମୁଥିବା ସବୁ ତୃଣକୁ କହୁଛି ଗୁଡ଼କଙ୍କ ସବୁ ପଶି ହେଇଯିବ। ଏଥର ଅନର୍ଥର କାରଣ ନ ହୋଇ ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅନର୍ଥର କାରଣ ନ ହୋଇ ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ, ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ନହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ମୋହଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗା ବଳିରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରକୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତୋର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। କହୁଛି ଧୀରେ ମାନେ ଚୁପଚାପ, ଗମ୍ଭୀର ମାନେ ଗୁମସୁମ ହୋଇ ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ମୋହଦଧିର ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗା ବଳିରୁ, ମାନେ ସେ ଢେଉରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତୋର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ମାନେ ସୁନ୍ଦର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହୁଛି ଦେଖିଲେ ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇସବୁ ଭାସି ଉଠିବ ରେ ବାରିପହ। ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେହି ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ। ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ତାହା ଆଜି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚ୍ୟୁତ କରି ମାନେ କାଟିବା ଛିଣ୍ଡେଇ ଏଇ ପାରିଜାତ ପରି ତାଙ୍କ ଆଜି ମ୍ଳାନ ମାନେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ଛିଣ୍ଡି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୁପ୍ତ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଏହି ମହାମନ୍ଦିର ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୋତେ ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତୁଳିତ ଲଳିତ କଳାର ଛନ୍ଦମୟ ଗାଥା ଏକା ବେଳକେ ଆଣିଦେବ। ସେ କହୁଛି ଦୃପ୍ତ ଗର୍ବିତ ଜାତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମାନେ ଚିହ୍ନ, ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଚିହ୍ନ ଏଇ ମହାମନ୍ଦିର ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୋତେ ବିପୁଳ ମାନେ ବହୁତ ବିଭବ ମାନେ ଧନ, ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଖବର ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତୁଳିତ ଲଳିତ କଳାର ସୁନ୍ଦର କଳାର ଛନ୍ଦମୟୀ ଗାଥା ମାନେ କଥା ଏକାବେଳକେ ଆଣିଦେବ। ଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି କଥା ଏକାବେଳକେ ଆଣିଦେବ। ଏହି ମୂକ ମନ୍ଦିର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟାନ୍ତା ତେବେ ସେ ତୋତେ ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା, ଅଥବା ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା। କହୁଛି ଏଇ ମୂକ ମନ୍ଦିର, କଥା ନ କହିପାରୁଥିବା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଯଦି ମୁଖ ଫିଟାନ୍ତା, ଯଦି ପାଟି ଖୋଲନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତୋତେ ଅତୀତ ବିଭବର, ଅତୀତରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ବିଭବ ଅଛି ମାନେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସେ କଥା ସବୁ ଏ ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିକି କହିଦିଅନ୍ତା, ଅଥବା ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦି ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା। କାନ୍ଦିକି ବଡ଼ ପାଟିରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକି ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା। ଘନ ଅତୀତର ଏହି ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନରେ ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? କହୁଛି ହେ ବାରିବହ, ଅତୀତର ଏହି ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନରେ ବା ଏ ମଶାଣିରେ ଏଇ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ମୋହଦଧି ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ତ୍ୱରା ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ। ସେ କହୁଛି ଏଇସବୁ ଏହାର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିକି ଏ ମୋହଦଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ସବୁଜ କରି ତ୍ୱରା ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରିବୁ। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯିବୁ, ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଠାକୁର, ସେ ସାକ୍ଷୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଧବଳିତ ମାନେ ଧଳା ସଦନଠାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୃହଠାରେ କ୍ଷଣକାଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଯିବୁ। ଏଠାରେ ଘନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଅଶ୍ରୁଳ ଖର୍ବ କ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚି ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। କହୁଛି ହେ ବାରିବହ, ଏଠାରେ ଘନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଅଶ୍ରୁଳ ଖର୍ବକ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ଏଇ ବକୁଳ ବନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି।
ସେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମହାନିଶାରେ ଧୁବ୍ର ଧୁବ୍ର ମାନେ ଧଳା ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଆଲୋକ ଅଥବା ସେ ଥିଲା ନିର୍ଜନ ମହାବନରେ କ୍ଷୀଣ ଅଥବା ସେ ଥିଲା କ'ଣ ନିର୍ଜନ ମାନେ ଜନଶୂନ୍ୟ ମହାବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବନରେ କ୍ଷୀଣ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଣ ମାନେ ଦୟା ଦୁଃଖ ଓ ମଧୁର ମାନେ ମିଠା ନିଶ୍ୱନ ଅଥବା ସେ ଥିଲା ଲାଞ୍ଛିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଲାଞ୍ଛିତା ଲାଞ୍ଛିତା ମାନେ ଅପମାନିତା ଜନନୀର କାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ। ସେ କହୁଛି ଏ ଜନ୍ମଭୂମି କାରୁଣ୍ୟର ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ବା ରୂପ। ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କହୁଛି ଦଧିଚି ଦଧିଚି ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ସେ ଅସ୍ଥି ଦେଇକି ସେ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହେଉଛି ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଦଧିଚି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି ମୁନି। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଦଧିଚି ଆମର ଏଇ ହେଉଛି ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏଇ ଜନସମାଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଅସ୍ଥିକି ଜାଣି ଜାଣି ଅକାଳରେ ମାନେ ହେଉଛି ଜାଣି ଜାଣିକି ଦେଇକି ସେ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଜାଣି ଜାଣିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକି ଦାନ କରିଦେଇ। ତାର ଚିତାଭସ୍ମରେ ଉଷ୍ମତା ଯାଇନାହିଁ। କହୁଛି ଚିତାଭସ୍ମ ଯେଉଁ ଜଳିଯାଇଛି ମଶାଣିରେ ଉଷ୍ମତା ଯାଇନାହିଁ ମାନେ ତା ଗରମ ଯାଇନାହିଁ। ତାର ମହାନ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା? କହୁଛି ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନ ମାନେ ବଡ଼ ପଣିଆ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା କ'ଣ ଚାଲିଗଲା? ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ ଏଇ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜ ବକୁଳ ଓ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି। କହୁଛି ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ ମହର୍ଷି ଯେଉଁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିଥିଲେ ଏଇ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜ ଆଉ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ମାନେ ସବୁଜ ଛାୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିଯିବୁ। ହେ ବାରିଭ ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ମାନେ ସବୁଜ ଉଜ୍ଜଳ ମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିଯିବୁ। ତାପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପୁଣି ନୀଳାଚଳ ପଥକୁ ଫେରିବୁ। ତାପରେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୀଳାଚଳ ପଥକୁ ବା ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି କାଲିକି ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ କରିକି ପଢ଼େଇବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଏତିକି ହେଉଛି ପାଠ୍ୟାଂଶ ଥାଉ ରହିଲା ପଢ଼ା ସରିଲା। କାଲିକି ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।